Good morning, students. So in the previous class, as you know, we were discussing the lesson number 1, that is Indian industry, and in this lesson already we have discussed about the industry, about the requirements for an industry and types of industries. So mainly there are 3 types of industries. Those are the cottage industry, small scale industry and large scale industry. And out of all these 3 industry, we have discussed two of these industry, and those are cottage industry and small scale industry. So in today's class we are going to discuss the third one, that is large scale industry. Large scale industry. So see here, first I will write all the points which is related to this, and then I will explain. So see here, first point is a large scale industry is a very big manufacturing industry, and next one is employs thousands of workers. Thousands of workers to produce goods. In very large quantity. Okay, next one, that is huge machines are used for this purpose. And the next point is some of the examples for the large scale industry are, first one is textile. Okay? Textile industry. This petroleum refinery. Okay. So this is about the large scale industry. See here, I will explain. So first one, a large scale industry is a very big manufacturing industry. Of course, large scale industry ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. 1, 2, 3 ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾರ, ಜನ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ವರ್ಕರ್ಸ್, ಭಾಳ ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತಾರ. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್, they need thousands of lakhs of workers in their industry because this industry is very large.
So next huge machines are used for this purpose. ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದೊಡ್ಡದೈತಿ ಜನನು ಭಾಳ ಜನ ಅದಾರ ಅಂದಮೇಲೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಷಿನ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನಾವು ಈಗ ಹಾಕೊಂತೀವಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇವು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ರೆಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ? ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಸ್ತು ಅದೊಂದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರೆಫೈನರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಓಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರೆಫೈನರಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ both are the example for the large scale industry. Okay, write it down. Next we will discuss about the major industries in India. Some of the major industries in India. So just write it down. A large scale industry is a very big manufacturing industry and it employs thousands of workers to produce goods in very large quantity, and huge machines are used for this purpose, and some of the examples are textile industry and petroleum refineries. Okay. Okay, next one, that is major industries in India. Major industries in India. So in major industries in India, first one is about textile industry. Textile industry. So if we talk about here textile industry, first one, it is the oldest industry in India. It is the oldest industry in India.
produces cotton, silk, woolen, synthetic, cloth. Okay, now third one is textile industries are located. Textile industries are located producing clothes are located in Bangalore, Mysore, Varanasi, next some jute mills are. Jute mills are in Kolkata. Okay, so this is about textile industry. See here. Textile ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೊದಲಿಂದ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್. ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತಾರ ಆದಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಅತಿ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಕಾಟನ್, ಸಿಲ್ಕ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆ, ಬನಾರಸ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಅದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮದುವೆದಾಗ ಹಾಕೋತೀವಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್, ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವುಲೆನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಯರ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ cold, like sweaters, muffler and all. And next synthetic dress. So a textile industry produces all of these clothes. Next, some of the textile industries are located in Ahmedabad, Mumbai ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಒಳಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾವ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಕಾಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾವು ಮೇನ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ವಾರಣಾಸಿ ಒಳಗೆ ಏನದಾವು ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅದಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವುಲೆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ವುಲೆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಲುಧಿಯಾನಾ. It is called as woolen. ಅಂದರೆ woolen ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲುಧಿಯಾನಾ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಲಂಧರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸಿಟಿಯೊಳಗೂ ವುಲೆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯೊಳಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಗೋಕಾಕ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾವೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿಂದ್ರಿ, ಸಾತ್ನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೂ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರೊಳಗೆ ಅಂತಂದರೆ JK ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ.
ಸೊ ಶುಗರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಐತಿ ನಿರಾನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶುಗರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಒಳಗೈತಿ. ಸೊ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಐತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಐತಿ. ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವಂಥ, ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಶುಗರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಒಳಗೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಿಹಾರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪಂಜಾಬ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಮಿಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಾನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುವಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಲ್ಲದವು ಕಪೂರ್ತಲಾ ಒಳಗದವ. ಕಪೂರ್ತಲಾ, ವಾರಣಾಸಿ, ಜಮ್ಶೇದ್ಪುರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೆರಂಬೂರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ರೈಲ್ವೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫರೀದಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈ, ಜಬಲ್ಪುರ್, ಸನತ್, ಜಮ್ಶೇದ್ಪುರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಶಿಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. You can see the electronic industries are located in what is that? Yes, Delhi, Lucknow, Pune, Mumbai, Chennai, Coimbatore. Coimbatore is just near to Chennai. After Chennai, if you go 70 km, there is a city called Coimbatore. So in all of these cities, you can see electronic industries. Next, shipbuilding industries. Shipbuilding industries you can see in Kochi and Visakhapatnam, Marmango, Goa, Mumbai and Kolkata. You can see the shipbuilding industries in all of these cities. And the iron and steel industry, these are called as mineral industries. So you know that the iron and steel industries of India was started by Jamshedji Tata in India. ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟವು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಯಾರು? ಜಮ್ಶೇದ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಅವರು. ಯಾವಾಗ? ಇನ್ 1907 ಅಟ್ ಜಮ್ಶೇದ್ಪುರ್ ಒಳಗೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೈತಿ? ಇನ್ ಜಮ್ಶೇದ್ಪುರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅದರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಐರನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಬೊಕ್ಯಾರೋ, okay, and Durgapur and Asansol, Rourkela and Salem. Okay, and now engineering industries. Some of the engineering industries are like tractors, pumps, okay, cranes, telephones. ಇವೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಡೆಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಂಚಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯಿಲ್ ರೆಫಿನರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿಲ್ ರೆಫಿನರಿ ಇಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್. ಎಲ್ಲೈತಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದು ಜಾಮ್ನಗರ್ ಒಳಗೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಈಸ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೇಮಸ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ನೇಪಾನಗರ್. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೈತಿ ಮೇನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನೇಪಾನಗರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು their location, you can say. Okay, so this is enough for today. In tomorrow's class we will discuss about the role of industry, the role of industries in development of our nation, and some of the questions they have given that we will discuss in tomorrow's class. So before ending this class, just write down the notes.
Okay, so this is it for today. We will discuss the remaining part of this lesson in tomorrow.